محبتوں کو جو ایک طبعی محبتیں تھیں آپ نے شرعی محبت پر کیا کر دیا؟ بھاری کر دیا، اور نتیجتاً پھر آپ کے لیے نقصان اٹھانا کیا ہو جائے گا؟ لازم ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں اگر کسی انسان کے اندر پائی جاتی ہیں تو اسے کیا ہو جائیں گی؟ ایمان کی مٹھاس مل جائے گی۔ اور انہی چیزوں میں سے پہلی چیز اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے اسے کیا ہو؟ انتہا درجے کی اسے کیا ہو؟ محبت ہو۔ اس حدیث پر بھی آپ غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی محبت کو رسول کی محبت کے ساتھ جوڑ کر کے بیان کیا ہے۔ رسول کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے، اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ لازمی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کرے گا؟ محبت کرے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے رسول نے آگے فرمایا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور انسان اگر کسی چیز سے محبت کرتا ہے، بیوی سے بھی محبت انسان اسی لیے کرے کہ اس بیوی کی محبت میں اللہ کی محبت شامل ہے۔ اگر ایک انسان کسی اور چیز سے محبت کرتا ہے، کسی انسان سے محبت کرتا ہے، تو اس لیے کرے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، اور اس کی محبت کے ذریعے سے ہمیں اللہ کے رسول کی محبت اور پھر اللہ کی محبت کیا ہو جائے گی؟ مل جائے گی۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان کو جو ہے ناپسند کرنا چاہیے کہ وہ کفر سے واپس آنے کے بعد، توحید کی نعمت ملنے کے بعد وہ کفر کی طرف پلٹنے کی کوشش کرے۔ میرے بھائی اور دوستو، محبت رسول سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہو جائے گی۔ انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت حاصل ہوگی۔ کہاں حاصل ہوگی؟ جنت میں۔ اس سے بڑی نعمت ایک بندے مومن کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بشارت دے رہے ہیں، اگر تمہارے سینے میں اللہ کے رسول کی صحیح محبت موجزن ہے تو تم قیامت کے دن جنت میں اپنے نبی کے ساتھ ہوگے۔ ایک بدوی صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی اللہ کے رسول؟ تو کہا ساتھی قیامت کے بارے میں تو پوچھ رہے ہو، لیکن اس کے لیے کوئی تیاری کی ہے یا بس سوال؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بہت زیادہ نیکیوں کا کوئی گٹھر تو نہیں ہے، میں بہت زیادہ نفلیں تو نہیں پڑھتا، میں بہت زیادہ خیرات کے کام نفلی نہیں کر پاتا۔ فرائض تو بہرحال ادائیگی صحابہ سے متصور نہیں، لیکن انہوں نے ایک بات جو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ایک بات میرے اندر ہے، اور وہ یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے انتہا درجے کی کیا کرتا ہوں؟ محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھی خوش ہو جاؤ، المرء مع من حب، انسان اس کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا جس سے وہ کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، محبت رسول یہ قیامت کے دن جنت میں اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفقت و صحبت، آپ کے سنگت، آپ کے ساتھ میں بیٹھنے کی بشارت دے رہا ہے۔ محبت رسول سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ امن و امان کی ضمانت ملتی ہے کہ انسان کو، گارنٹی ملتی ہے کہ انسان کو امن و امان کی کیا ملتی ہے کہ انسان کو ضمانت ملتی ہے۔ عہد نبوی میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عبداللہ، وہ حمار کے نام سے ان کو لوگ ملقب کرتے تھے۔ حمار ان کا کیا تھا؟ لقب تھا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہنسنے کی باتیں اور اس طرح کی کوئی بات کرتے تھے جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ہنس پڑتے تھے۔ ان کے یہاں ایک کمی تھی، وہ یہ کمی تھی کہ وہ شراب کے عادی تھے، شراب پیتے تھے، اور اس کی بنیاد پر ان پر کوڑے بھی لگائے گئے تھے۔ ایک مرتبہ پھر جب اور پکڑ کر کے وہ لائے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسی جرم میں، تو وہاں پر کسی ساتھی صحابی نے ان کے اس کام کو دیکھ کر کے ان پر لعنت بھیجی کہ عجیب انسان ہے، بار بار شراب پیتا ہے، کوڑے لگائے جاتے ہیں، اور اس کے باوجود شراب پی کر کے جو ہے اللہ کے رسول کی خدمت میں جو ہے کیا نام ہے پیش ہو کر کے پھر کوڑے کھاتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلعنوه فواللہ ما علمت الا انه يحب الله ورسوله، کہ اے لوگو اس پر لعنت مت بھیجو، اس کے سینے میں جو دل ہے نا اس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت بستی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ محبت رسول یہ گارنٹی بن گئی کہ اس پر لعنت کو جائز گناہ کر کے آ رہا ہے، ایسا کام جو انسانی معاشرے میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، اور صحابی نے اسی جوش ایمانی میں ان صحابی پر اس طرح کی بات کہی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسی بات مت کرو، اس کے سینے میں جو دل ہے اس دل میں اللہ اور اس کے رسول سے کیا ہے؟
मोहब्बत है। मेरे भाई और दोस्तों, और भी बहुत सारी चीज़ें फ़वाइद हैं, लेकिन वक्त मेरे सामने कम है। मैं अपनी बात को ही पर मुख्तसर करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और आपके सामने दूसरा पॉइंट रखना चाहता हूँ। हमने मोहब्बत रसूल के फ़वाइद को सुना तो तबई तौर पर हमारे दिल में चाहत पैदा होगी कि आखिर वो कौन से असबाब हैं जिनको अपनाने के बाद हमारे दिल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ज़्यादा से ज़्यादा फजू से फजू तक होती जाए, बढ़ती ही चली जाए, ताकि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत में और ज़्यादा, इसलिए कि इंसान अपने कुर्ब के एतबार से ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत में क्या पाएगा, मुकाम पाएगा, मोहब्बत के एतबार ही से। तो मेरे भाई और दोस्तों, मोहब्बत रसूल में इजाफे के मुतअद्दिद असबाब हो सकते हैं। सबसे पहली चीज, एक इंसान को इस बात के लिए दुआ करनी चाहिए, अगर उसको अरबी जुबान में दुआएं नहीं आती हैं, हालांकि सही हदीस में इस तरह के अल्फाज वारिद हैं और दुआएं वारिद हैं कि इंसान को इन दुआओं को करना चाहिए। मिसाल के तौर पर तिर्मिज़ी की रिवायत है किताब उद-दावात के अंदर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स इन दुआओं को करता है तो उसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या हासिल होगी, मोहब्बत हासिल होगी। मसलन वो पढ़ता है अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बुक व हुब्ब मन युहिब्बुक वल अमल अल्लज़ी हब्बक, कि ऐ अल्लाह मैं तुझसे भीख मांगता हूं तेरी मोहब्बत की और उस शख्स के मोहब्बत की जो तुझसे क्या करता है, मोहब्बत करता है, और उस काम की भीख मांगता हूं, मदद मांगता हूं, फरियाद करता हूं जिस काम के करने से तेरी मोहब्बत मुझे क्या होती है, हासिल होती है। अगर इंसान इन दुआओं को नहीं याद रखता है तो अपनी जबान में यूं ही सवाल कर सकता है कि अल्लाह मैं तेरे नबी से मोहब्बत की भीख मांगता हूं, अल्लाह तुझसे मोहब्बत की भीख, अल्लाह हमारे सीने में अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को क्या कर दे, डाल दे। इंसान को दुआ करनी चाहिए और बिलाशुबा दुआ में तासीर होती है और इंशाअल्लाह आपके सीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जागेगी। दूसरी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के इजाफे में जो चीज मुआविन बन सकती है वो ये है कि एक इंसान को कसरत के साथ सीरत का मुताला करना चाहिए। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का मुताला या विलादत का किस्सा और कहानी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जमील, ये 12 रबीउल अव्वल की रात में नहीं, साल भर एक मुसलमान को पढ़ना चाहिए। एक मुसलमान को कसरत के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करना चाहिए कि आपका नाम क्या था, आपके बाप का नाम क्या था, आपकी बीवियां कौन थीं, आपकी बच्चियां कौन थीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के लिए क्या कुर्बानी अदा की, दीन इस्लाम के लिए आपने क्या तकलीफें बयान उठाई, झेली, आपकी मक्की जिंदगी क्या है, आपकी मदनी जिंदगी क्या है, मक्की जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, हिजरत के वाक़े में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन तकलीफों और परेशानियों का सामना करना पड़ा। बिलाशुबा अगर एक इंसान सीरत का मुताला करेगा, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा को सही ढंग से पढ़ेगा तो बिलाशुबा ये चीजें मोहब्बत रसूल का क्या बनेंगी, बाइस बनेगी। अफसोस की बात है, आज एक मुसलमान से पूछ लो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितनी बीवियां थी, उससे मालूम कर लो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कितनी औलाद नरीना दी, और उससे पूछ लो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों का नाम क्या था, तो वो नहीं जानता। वो तमाम क्रिकेटरों के नाम जानता है, वो ये भी जानता है कि किस क्रिकेटर ने कहां पर सेंचुरी स्कोर कर दी और किसको कहां कौन सा रिकॉर्ड उसने बना डाला। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। आज मुसलमान नौजवानों की हालत नहीं, मुसलमान बाप नौजवान नहीं, बूढ़ों का मामला यह है कि दिन भर बैठ करके टेलीविजन के सामने सीरियल के बहाने हिंदुओं की खुराफात, उनके दीन की चटलियात और नामालूम हीरो और हीरोइन के बारे में ऐसे जानकारी उनको है जितनी जानकारी शायद उनको अगर अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के बारे में होती तो ये चीज उनके ईमान में इजाफे का क्या बनती, उनके मोहब्बत रसूल में इजाफे का क्या बनती, सबब बनती। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, मैंने आपसे कहा कि मोहब्बत रसूल में इजाफे का सबब क्या है कि आप कसरत के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला कीजिए। एक मुसलमान अपने जिंदगी का रूटीन बना ले कि मैं डेली चाहे एक सफा सीरत का मुताला, सीरत तैयबा का मुताला, उस जाते मुतहरा मुकद्दसा का मुताला करूंगा जिसकी खिदमत अगर ना होती तो आज हम भटके हुए होते। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में इजाफे का सबब यह भी बन सकता है कि एक इंसान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दरूद भेजे। दरूद ये बड़े फजल की चीज है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने तो इस पर मुस्तक़िल एक किताब लिखी है। दरूद की फ़ज़ाइल अहादीस नबविय्या सहीहा में मुतअद्दिद वारिद हुए हैं और उन्हीं में से ये है कि इंसान को जहाँ परेशानी लाहिक हो, गम और टेंशन लाहिक हो, ये सारी की सारी चीजें इंसान की क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। किसके जरिया से?
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے سے، اور وہیں ایک انسان جب اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجے گا تو اس کے دل میں محبت پیدا